हालेलुया। मु सर्वप्रथमे सदा प्रभु को धन्यवाद दिए, कारण परमेश्वर अनुग्रह करी आज दिन में मते सुजोग देले, तेणुक मैं प्रभु को धन्यवाद दिए। यह मंडली रे ए वर्षर प्रथम थर मुझे छिड़ा हो वर्ष से प्रभु को मैं विशेष कर धन्यवाद दिए। तत्संगे संगे सम्मानीय पालक महाशय को, दिकंद्वय को, मंडली समस्त कर्मकर्ता गण को, उपस्थित समस्त को आंतरिक नमस्कार जनाए। नवा वर्ष मैंने प्रवेश कला आज को दिन को मिसे 11 दिन हो जो 10 दिन बीतीगला से ही 10 दिन को आम चेष्टा कले माने अपन हस्त को आनी पारिबा नै। जो 10 दिन आम माने हराइलु कि अबा पछरे चली गला से 10 दिन को आम माने पुणी थरे फेराई आनी पारिबा नै कि अबा आसंता काली बा आसीबा दिन मान को मध्य वर्तमान समय को आम माने आनी पारिबा नै। जो समय आमे वर्तमान अच्छु ताहा ही आम मानकर समय अटे। आसीबा समय कौन हेबो ताहा केही जानी नाहंती। गत दिन रे जहा हेला ताहाकु केबे मध्य केही फेराई आनी पारिबे नै। एणु करी जो समय प्रभु मानकु देई अछंती सही समय रे मन प्राण आत्मा ध्यान सब को प्रभु को सम्मुख रे समर्पण करिबार उचित। यही समय बहुत महत्वपूर्ण समय अटे। आउ सबुठारु विशिष्ट विषय यही समय प्रभु को उपस्थिति हम माने बसी अच्छु, यह बड़ विषय। हालेलुया। अनेक लोके होई पारे एणे तेणे भ्रमण करूछंती, अनेक लोके गिरजा पाई मध्य टिके अलस में ए पाग को देखिकी टिके अलस महसूस माने अनुभव करूछंती। गाधेले टिके ठंडा लागो से जीवी ना यही पर मध्य लोके भावुथिबे। किंतु जेबे जेबे आम माने ईश्वरंकर उपस्थिति रे बसु तेबे तेबे ईश्वर मध्य आम मानकर उपस्थिति रे आम मानक साथे रहंती। आउ जेबे आम माने ईश्वरन को उपस्थिति रे प्रार्थना करू प्रभु आम मानकर प्रार्थना सुनिबे। आउ प्रभुंकर गिरिजा गृह को आसीबा कि ताहांकर उपस्थिति को आसीबा बहुत बड़ विषय, जहाँकि अनेक लोक हराती बेले बेले आम निजे मध्य हराई देइथो। किंतु वर्तमान समय बहुत भल समय हेले आज आम मैंने गोटे विषय को चिंता करिबा। आज विषय देखिबा पूर्वरु मु आपण मानकु पिला मानकु अनुरोध करे माथ्यू लिखित सुसमाचार 6 अध्याय काढिबे। माथ्यू लिखित सुसमाचार The Gospel according to the Matthew chapter 6 from 6 chapter Matthew लिखित सुसमाचार 6 अध्याय काढिला परे हम माने पढिबा। पच्चीस रु 34 पद पर्यंत पढ़ा। कहीं जड़े समस्त गोटे गोटे पद पढ़ी दिंतु पिला माने।
ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଆପଣ ଆୟୋଜନଟେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ? ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଅଛ? କ୍ଷେତ୍ରର ପୁଷ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବିବେଚନା କରି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର। ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ବଢ଼ନ୍ତି, ସେ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସୂତା କାଟନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସୋଲୋମନ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକ ପରି ବିଭୂଷିତ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭେଟର ଯେଉଁ ହାତ ଆଜି ଅଛି ଆଉ କାଲି ଧୂଳିରେ ପକାଯାଏ, ତାକୁ ଯେବେ ଈଶ୍ୱର ଏ ପ୍ରକାର ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ହେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ, ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କି ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବସ୍ତ୍ର ନ ଦେବେ। ତେଣୁ କଣ ଖାଇବା ଅବା କଣ ପିଇବା କି ଅବା କଣ ପିନ୍ଧିବା, ଏହା କରି ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ। କାରଣ ବିଜାତିମାନେ ଏହି ସବୁ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ, ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଜାଣନ୍ତି। 33 ଆଉ 34 ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଅତଃ କାଲି ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ କାଲି ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଆଜିର କଥା ଆଜି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। प्रभु ये पठित वाक्य द्वारा आमको आशीर्वाद करंतु। आसंतु पदे मु प्रार्थना करी तापर वाक्य। स्वर्गीय अनुग्रहकारी परमेश्वर, तुम्हें जो वाक्य आज आम जीवन में देवछ पिता, साहाय्य कर तुम पवित्र आत्मा आम समस्त कथा कह पिता। प्रभु तुम्हें आम सहित रुह, आम परिचालना कर, सब प्रकार डिस्टर्बेंस आत्मा को यीशु नाम दूर करुछु। केवल तुम्हें ही प्रभु आम नियंत्रण। धन्यवाद होछु पिता, प्रार्थना सुनिलो यीशु नाम रे मांगुछु पिता, आमेन। हालेलुया हालेलुया। जहां आमे आज पढ़ी अच्छु, अनेक थर ए वर्ष रे ए प्रचार को आमे माने सुनी सारी कि ए चिंता विषय रे, भय विषय रे एवं 33 जोटा कि 6:33 रे लिखा अछि। अनेक थर प्रभुंकर सेवक माने एठारे प्रचार करी सारिलेनी, किंतु आज पुनर्बार आमे एही विषय को देखिबा। एहा वर्ष वर्ष धरी आम माने शुणुअछु, एही वाक्य को पढ़ुअछु। प्रभुंकर सेवक माने कहउछन्ति, जेते थर आम माने शुणु सेते थर आम मानक पई नुआ नुआ विषय शिखिबा पई मिले। प्रभु पवित्र आत्मा मानक सहाय्य करंती, किछि ना किछि सेही थर आम माने शिक्षा प्राप्त कर। आज मध्य प्रभु आम मानक शिखाइबे। जेते जण विश्वास करूअछन्ति थरे कहंतु हालेलुया। हेले एठारे आमे माने देखिबा आजिरो विषय, चिंतामुक्त जीवन बंचिबा पई दुईटी नियम। चिंतारु मुक्त होई बंचिबा पई केवल दुईटी नियम विषय रे आमे माने आज देखिबा। माथियो लिखित सुसमाचार जने प्रभुंकर शिष्य जहांकर नाम कि माथियो थिला, से एही पुस्तक को लिखि अछंती। से 12 जन शिष्य मानक मध्य रे जने थिले। कहा जाए 80 रु 90 ख्रीष्टाब्द रे लेखा होई अछि बोली अन्यान्य। किंतु माथियो जे कि जने कर आदायकारी थिले, टैक्स कलेक्टर थिले, से रोमियो साम्राज्य पाई से कर को एकत्र करुथिले, कर आदाय करुथिले रोमियो साम्राज्य पाई। लोके ताहांको घृणा मध्य सेही परि लोकमान को घृणा मध्य करुतांती सेही समय रे। कारण जेउ
କରକୁ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ 100 ଟଙ୍କାର ଆଜି ନେବାର ଅଛି ସେମାନେ 105 ଟଙ୍କା 110 ଟଙ୍କା ଏଇପରି ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣ ନେଉଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମାଜରେ ସେମାନେ ମାନେ ଭଲ ଏଇପରି ଦେଖା ଯାଉନଥିଲେ, ଲୋକେ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଯାହାକି ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଦେଖିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ମାଥିଉ ଯିଏକି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଯେଉଁମାନେ କଲେକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ହୋଇପାରେ କି ଲେଖା କରିବାରେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଲେଖାଯୋଖାରେ ବହୁତ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆମେମାନେ କହିପାରିବା ଯାହା ଆମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିଅଛୁ, ଏହା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୀଶୁଙ୍କର ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଆସେ। 5, 6, 7 ଅଧ୍ୟାୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମାଥିଉ ଲେଖିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଟିକେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ମାଥିଉ ଚାହାନ୍ତି କି ଈଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଜଣେ ମସିହା, ଯାହାକି 1 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ମସିହା, ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛନ୍ତି ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। କିନ୍ତୁ ଆସୁ ଆସୁ 5, 6, 7 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖୁ ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶ ବିଷୟରେ, ଯାହାକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସର୍ମନ ଅନ୍ ଦ ମାଉଣ୍ଟେନ। ହେଲେ এইଠାରେ ଆମେ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିବା ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 2ଟି ନିୟମ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମରେ ଚିନ୍ତା କଣ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। ଚିନ୍ତା ଯାହା ଆମେ ନର୍ମାଲି ଭାବୁଛୁ ତାହା ନୁହେଁ। ଚିନ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିବା ସମୟରେ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଜାତ ହେଉଅଛି ମନରେ, ତାହା ଚିନ୍ତା। ଚିନ୍ତା ଏକ ଭୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଭାବନା ଯାହା ଆମ ମନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଭୟ ହାବି ହୋଇଯାଏ। ଚିନ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ଭୟ ରହିଯାଏ ତାହା ହେଉଅଛି, ଭାବନାରେ ଯେତେବେଳେ ଭୟ ରହିଯାଏ ତାହା ହେଉଅଛି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା। ସେହି ଚିନ୍ତା ଆମମାନଙ୍କର ବିପି କୁ ବଢାଇ ଦିଏ। ଭୟ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରେ ଅଛି। ଚିନ୍ତା ଆମମାନଙ୍କର ବିପି କୁ ବଢାଇ ଦିଏ, ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପିଇବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଷୟ କରନ୍ତି ସେ ଚିନ୍ତା ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। କିଛି ନା କିଛି ବିଷୟ ସେମାନେ ଭାବିବେ, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଭାବିବେ ସେଇ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ସେ ଭାବନାର ସହିତ ଭୟ ଜାତ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ସେ କହନ୍ତି, ଆମମାନେ କହୁ ଚିନ୍ତା। ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ହାବି ହୋଇଯାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ତେଣୁକରି ହିନ୍ଦୀରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ସମୟରେ କେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ କହନ୍ତି ଚିନ୍ତା ଚିତା କି ସମାନ होती, ଚିନ୍ତା ଚିତା के समान होती है। अर्थात चिंता गोटिए पाउंस परी। चितार अर्थ पाउंस माने सबको मनुष्य माने जलाई देले, जेतेबेले जलाइबे मृत्यु शरीर को जो पाउंस रही जाए ताहाको हिंदी रे कहंती चिता। सही परी होई थाए। एणु करी प्रभु आंब मानकु शिक्षा देबा पई चाहू अछंती। प्रभु आम मानकु चाहंती कि आमे माने एही परी चिंता मुक्त होई कि बंचू एही दुनिया रे, एही संसार। चिंता आमानक जीवन को क्षति करि थाए। चिंता आमानकर बीपी को बढ़ाई दिए। चिंता आमानक नष्ट करि देई थाए। एणु करी प्रभु चाहंती कि चिंतार मुक्त जीवन आमाने अतिबाहित करू। जीशु एही वाक्य रे 3 प्रकार चिंता विषय रे कहू अछंती। प्रथमे 6:25 टिके पढ़ी दियंतु। एथि निमंते मु तुम्भमानंकु कहूअछि। सुनंतु प्रथम कौन खाइबो कौन पीबो हाँ कौन पिंधिबो चिंता करो नहीं। बस
এইଠାରେ প্রভু যীশু খ্রিস্ট কহুଅଛନ୍ତି দৈনিক আবশ্যকতার চিন্তা অবা আজির চিন্তা বিষয়ে কহুଅଛନ୍ତି আজি আম্ভମାନଙ୍କୁ কଣ ଖାଇବାର ଅଛି ତାହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ କଣ ପିନ୍ଧିବା କଣ ପିଇବା ତିନିଟା ବିଷୟ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଖାଇବ କଣ ପିଇବ ଏବଂ କଣ ପିନ୍ଧିବ এই বিষয়ে চিন্তা করে ନାହିଁ আজির বিষয়ে প্রভু যীশু খ্রিস্ট কহুଅଛନ୍ତି প্রথম দৈনিক আবশ্যকতা অর্থাৎ আজির চিন্তা বিষয়ে প্রভু যীশু ଆମମାନଙ୍କୁ কহুଅଛନ୍ତି କି ତୁମେ ମାନେ କଣ ଖାଇବ କଣ ପିଇବ ଏବଂ କଣ ପିନ୍ଧିବ এই বিষয় প্রতি চিন্তা কর ନାହିଁ କାରଣ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଜାଣୁ କି ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ କି କେବେ ବୁଣନ୍ତି ନାହିଁ କି ବା କାଟନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ତାହେଲେ କେହି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆମମାନେ ଏଲିୟଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଅଛୁ ଏଲିୟଙ୍କୁ କିଏ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଦେଉଥିଲେ କାଉ ମାନେ সেই জায়গায় মনুষ্য নথিলে ବୋଧେ ତେଣୁ କାଉ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଏଲିୟଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲା ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବ ଯାହା ପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି କଣ ଖାଇବ କଣ ପିଇବ ଏବଂ କଣ ପିନ୍ଧିବ এই বিষয়ে চিন্তা করে ନାହିଁ ଆଜିର ବିଷୟରେ ଏହା ମାନେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ କଣ ଖାଇବାଟା ପିଇବାଟା ପିନ୍ଧିବାଟା ଆମେ ଭାବୁଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କି ପିଇବାଟା ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳିଯିବ ଏମିତି ଆମେ ଭାବୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରି ସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ଜିଥାନ୍ତି ଏମିତି ଏମିତି ଜାଗା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ପାଣି ମିଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ କେତେଟା ଜାଗା ରାଜସ୍ଥାନରେ କେତେଟା ଜାଗା ଏମିତିଟା ଅଛି ହରିୟାଣାରେ କେତେଟା ଜାଗା ଏମିତିଟା ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଗଲେ କି ପିଇବା ପାଣି ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଉ ଗ୍ରେସ୍ ବାଇବେଲ କଲେଜରେ ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭରେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଫା ପାଣି ମିଳୁନଥିଲା ପିଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମମାନେ ଛେଳିକୁ ଲୁଣ ପକେଇକି ପାଣି ପିଆଉ ସେମିତି ଲୁଣିଆ ପାଣି ମିଳୁଥିଲା ଆରମ୍ଭରେ ଭଲ ପାଣି ସଫା ପାଣି ନଥିଲା ଲୁଣିଆ ପାଣି ଆମମାନେ ପିଇବି ବର୍ଷଟି ବିତେଇ ଦେଲୁ ସେଠି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରେ ସେଇ ବିଷୟରେ ବର୍ଷେ ସାରା ଆମମାନେ ଲୁଣିଆ ପାଣି ପିଇକି ରହିଲୁ ତଥାପି ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହେଇନାହିଁ ଯଦି ସେଇ ଲୁଣିଆ ପାଣି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନ ରହି ପିଇଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବାଇବେଲ କଲେଜରେ ରହିକି ପିଇବା ଯୋଗୁଁ ବୋଧେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗା ଅଛି ପିଇବା ପାଣି ମିଳେ ନାହିଁ ଏବେ ବଡ ବଡ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ କିଣିକି ପିଅନ୍ତି ଯାହାର ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଖରାପ ପାଣି ପିଏ ଏଣୁକରି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଖାଇବ କଣ ପିଇବ ଏବଂ କଣ ପିନ୍ଧିବ এই বিষয়ে ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିନ୍ତା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ 26 ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀଙ୍କି ଦେଖ ସେମାନେ ବୁଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ କାଟନ୍ତି ନାହିଁ କିଏ ବା ଅମାରରେ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ସେମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଦିଅନ୍ତି ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି এইଠାରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଜବ୍ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଜବ୍ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଏ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାହିଁ ତଥାପି ସେମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଆଉ ସେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଦେବା ଲୋକ କିଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେମାନେ କରନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାର ପ୍ରତିଫଳ
देवे सेहीपरि प्रभु आमको शिक्षा दौरान काली की भविष्यत चिंता अर्थात कालीर चिंता न कर आजिर चिंता नहीं कि कालीर चिंता कर नहीं कारण आम्भे माने पक्षी मान द्वारा गोटे शिक्षा आम माने नेबा कि से माने बुणती नहीं कि काटती नहीं अमारे संचय करी रखती नहीं भविष्य निमंते तथापि प्रभु से मानू देवे प्रभु समस्त चिंता करती केवल मनुष्यों ही नुहे पशु पक्षी मान प्रभु मध्य चिंता करती समस्त सृष्टिकर्ता आम मान हो पारे आम मान जीवन में से परी सुविधा न आम मानकर बैंक अकाउंट रे बैलेंस ना हो पारे बैंक अकाउंट मध्य ना काली की किसी इंश्योरेंस ना किसी ना आम मान किंतु प्रभु सहित बंचु अच्छु से आंभ मानकर इंश्योरेंस हालेलुया प्रभु आंभ मानकर इंश्योरेंस प्रभु आंभ मानकर बैंक बैलेंस प्रभु आंभ मानकर बैंक अकाउंट आम मानकर आवश्यकता से ही प्रभु परमेश्वर पूर्ण करेंगे एणुकरी काली की विषय चिंता न कर बोली यही शिक्षा पक्षी मान द्वारा आम प्रभु दे पक्षी मान एग्जांपल द्वारा आज वर्तमान समय रे आम माने कौन भावु अनेक माँ माने एपरि भावंती मोर पिला काल की कौन करिवो मोर पुओ कौन करिवो काल की से विषय चिंता करी 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 हटा होई पारे मो पुओ खराब हो जाए पारे ना भल ए चिंता करी करी मन रे गुटी भय को उत्पन्न करे से भय तांकर बीपी को बढ़ाए बीपी को बढ़ला परे नाना प्रकार रोग होई था एई सब चिंता करिबा अपेक्षा जदि आमे माने ईश्वर निकट को आसीबा आ ईश्वर सामुरे आंटू मारी के प्रार्थना कले प्रभु तांकर रास्ता खोलिबे से पिलांको पाए केते जण एई परि करंती स्कूल रे शिक्षा देवा समय रे अनेक थर आमे जते बेले इंटरव्यू मां मानकर बापा मानकर नेउ से समय आमे पचार से मान को कहि थाउ मां माने पिलार सर्वप्रथम शिक्षक या शिक्षिका अटंती गोटे पिलार शिक्षक व शिक्षिका प्रथम शिक्षिका व शिक्षिका मां माने अटंती मां ठारू ही सब किछि पिला माने शिखिबे जदि मां माने अंटु माड़ी के प्रार्थना करि थांती पिला मानन को सम्मुख करे ताहा पिला माने मध्ये शिखिबे मां माने भलो कथा कहिबार शिखांती ताहा पिला माने मध्ये शिखिबे आउ गोटे विषय बापा मान द्वारा कौन अधिकांश पिला माने शिखंती बापा माने जो रोजगार करंती कि जो टैलेंट बापा मान सहित अच्छी जदि बापा सहित से पुओ रही जाए तांकर रोजगार आइडिया शिख जाए से पुओ हो कि झील हो अनेक पुओ झील माने फिल्म एक्ट्रेस हो कि डॉक्टर्स हो जो माने मध्य भल करंती से पिता बापा माने मध्य चाहती कि मो पुओ मोठू भल हो जाओ यही परि चाहती किंतु तांको सहित रखिबा द्वारा जहाँ बापा माने करंती से सब पिला मध्य शिखि थाए मां मानक सहित जदि पिला रहे जहाँ मध्य मां करे ताहा पिला शिखि थाए आम मानकर प्रथम शिक्षक व शिक्षिका मां अटंती हेले मां माने जदि चिंता रे रहिथिबा देखिबे पिला माने मध्य चिंता ही शिखिबे बापा माने मध्य जे चिंता रे रहिबाटा शिखिबे देखिबे बापा मान को चिंता रे रहिबाटा पिला माने मध्य चिंता करबा शिखिबे जदि मां एवं बापा प्रार्थना करिबाटा देखिबे पिला माने ताले पिला माने मध्य प्रार्थना करिबाटा शिखिबे हम माने कोन शिक्षा देउछ पिला माने एणु करी मने रखिबा कालीर चिंता आम्भे माने न करी काली की आम मानकर पिला माने कोन करिबे चिंता न करी प्रभुंको निकटवर्ती हेबा बाइबल पढ़िबा एवं तांको सम्मुखरे प्रभुंको सम्मुखरे आंटू मारी प्रार्थना करिबा से छुआ मध्य से पिला मध्य आम मानकु देखिला परे गोटे विषय शिखिबे समस्या समय रे प्रभुंको निकटरे आसी आंटू मारिबा आउ आम मानकर प्रार्थना द्वारा प्रभु मध्य पिला माननको पाए रास्ता खोली दियंती अनेक मां माननको द्वारा पिला मानकर भविष्य बदलाई जाए प्रभु चाहती काली की विषय रे चिंता न करो आज विषय रे मध्य चिंता करो ना
ଚିନ୍ତା କାହା ପାଇଁ ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମମାନେ ପଢିବା 31 ଆଉ 32 ପଦ। ଏଣୁ କଣ ଖାଇବା ଅବା କଣ ପିଇବା ହଁ କି ଅବା କଣ ପିନ୍ଧିବା ଏହା କହି ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ବିଜାତିମାନେ ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ଖୋଜି ଠିକ ବୁଲନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ବିଜାତି ମାନେ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢୁଛି। କାରଣ ବିଜାତିମାନେ ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି କାରଣ ବିଜାତି ମାନେ ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଜାଣନ୍ତି। ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଜାଣନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ? ଯେଉଁମାନେ କି ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ବିଜାତି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେବେ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ବାଲ୍ୟକାଳ ଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟୁ, ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆସୁଅଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢୁଅଛୁ, ତଥାପି ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ଅଛୁ। କାହିଁକି? କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଭରସା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ କମ ହୋଇଯାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ କମ ପଡିଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ, ଆମମାନଙ୍କର ବିଚଳିତ ମନ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ମନରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ହାବି ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁ। ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଅଛୁ ନିଜ ଜୀବନରେ, और ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଶୁଣୁ ମଧ୍ୟ ଅଛୁ, ବାଇବେଲ ଦ୍ୱାରା ପଢୁଅଛୁ। এই ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, ତେବେ ଚିନ୍ତା ଆସେ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହେବାକୁ ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ପିଲାବେଳୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଅଛୁ, ଆଉ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଏଣୁକରି ପିତର କଣ କହନ୍ତି ଟିକେ ପଢିବେ କି? ପ୍ରଥମ ପିତର 5:7। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ, କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। କାହାର ଉପରେ ପକେଇବା? ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇବା। ନିଜେ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ସେ ନିଜେ ଡାକୁଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନେବା ପାଇଁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ନେବା ପାଇଁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଦେବି ବୋଲି। ଆମମାନେ ଅନେକ ଥର ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ, ଜଣେ ମା, এটা ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୀରବାଲ ର କାହାଣୀ। এটা ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶଗଡ଼ରେ ଯାଉଥିଲା, ଯିବା ସମୟରେ ଜଣେ ମା ଗୋଟିଏ ବୋଝ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏମିତି ଲାଦିକି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା, କଣ କେମିତି ହେଇକି ଯିବି, କି ବୋଝ ନେଇକି ମୁଁ ଆଗକୁ କେମିତି ଯିବି ବୋଲି। ହେଲେ ସେ ଶଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଉଥିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ଏ ମା ଏତେ ବଡ ବୋଝକୁ ରଖିଛି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, କେମିତି କରି ନେବ, ଟିକେ ମୁଁ आपको साहाଯ୍य करबी। आ से कहला, माँ तुम्हें आसिकी शगड़े बसी पड़, ए शगड़े बसी पड़, मैं तुमको नहीं जीवी। तापर से माँ शगड़ ऊपर चढ़िले, चढ़ला परे से बोझटा तार मुंडरे आका लादी, आ से शगड़ चलेबा लोक देखी ना पछकू, जाओ 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 से माने पहुंची गले जो जगह को से माँ जीवार थिला, पहुंचले। तापर माँ को से मुंह बुले की देखले, तापर माँ एमती आका धरी, तापर से कहले, से आज्ञा कहले, माँ तुम्हें कहीं मुंडरे धरछ, बाबू मोर बोझ तो ए बलद माने भूई पारे, किंतु आर बोझ केमती करी भूइबे, तेणु करी मु मुंडरे आका धरिछि। ए माँ तमर बोझ भी तार बोझ भी से सब बलद माने भूछंती आका, तू तले रखले मध्य बलद माने भूइबे आका, तू मुंडरे रखले सेती आका बोझ थिबो ना, अलगा अलगा हिजिबो सेतकी एका थिबो। एणु करी चिंतार भार माने प्रभु को उपस्थिति को आसिकी निज मन रे रखिथिबा आवश्यक नुहे। जहां मन को चिंता होची प्रभु को सम्मुख रे कन्फेस करो, प्रभु करिबे आपण कार्य को।
से सुसमय निश्चित समय से आपण कार्य को करिवे। एणु करी जो चिंता आमे माने नहीं कि चालू अछु, जो चिंता रे आम माने ग्रसित होई अछु, जो चिंतार बंधन आम को बांधी अछि, प्रभु को निकट को आसी एई चिंतार भार नहीं जाओ प्रभु बोली प्रभु को ऊपर जदि पकाओ प्रभु कार्य करिवे। हालेलुया। एणु करी मु आज आपण मान को ए विषय कहबा पाई चाहूची, चिंता मुक्त जीवन बंचिबा पाई दुईटी नियम। मो अल्प समय ए दुईटी नियम कहला परे मु बंद करबा पाई चाहे। प्रथम नियम को हम माने जानि अछु, द्वितीय नियम को मध्ये हम माने जानु अछु। 33:6-33 पढ़ि दियन। किंतु तुम्भे माने प्रथम रे सुनंतु वेट किंतु तुम्भे माने शेष रे नाही, मधिरे नाही, किंतु तुम्भे माने प्रथम रे कोन करिवो, प्रथम रे तांको राज्य धार्मिकता अन्वेषण करो। बस प्रभुंकर वाक्य एठारे कहउछि, किंतु प्रथम रे तांकर राज्य एवं धार्मिकता अन्वेषण करो। दीटा विषय को अन्वेषण करिबा। अन्वेषण कोन? अन्वेषण रो अर्थ हम माने सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, माने सीक अर्थात खोजिबा, ईश्वरंकर राज्य को खोजिबा पाई एवं धार्मिकता को खोजिबा पाई प्रभुंकर शिक्षा मानकु सिखाउ अछि। केमिति खोजिबा ईश्वरंकर राज्य को, केउठारे खोजिबा ईश्वरंकर राज्य को एवं धार्मिकता को के कहि परिबे? टिके आइडिया अछि केउठी जाय खोजिबा? ईश्वरंकर राज्य केमती खोजिबा? कुआडे अछि ईश्वरंकर राज्य? ईश्वरंकर राज्य एवं धार्मिकता को केउठी जाय कि खोजिबा? एठी उत्तर अछि, सब उत्तर एठी अछि बाइबल रे। तांकर राज्य मध्ये एठी अछि, तांकर धार्मिकता मध्ये एठी अछि, सब उत्तर एठी अछि। ईश्वरंकर उपस्थिति रे ईश्वरंकर राज्य आसंतो माने देखिबा। प्रथमे माने देखिबा तांकर राज्य अन्वेषण करबा विषय। ईश्वरंकर राज्य को अन्वेषण करबा विषय। ईश्वरंकर राज्य कोन? एक्चुअली राज्य रो अर्थ होछि किंगडम। इंग्लिश रे माने कहउछु किंगडम। किंगडम रो अर्थ राज्य। किंग अर्थात राजा, डम अर्थात डोमिनेट। डोमिनेट रो अर्थ होछि राजत्व करबा अबा शासन करबा। राजा शासन करबा विषय। पुनी थरे किंगडम अर्थात राज्य रो अर्थ इंग्लिश रे किंगडम। किंग माने राजा, डम माने डोमिनेट। पूरा शब्द डोमिनेट। डोमिनेट रो अर्थ राजत्व करिबा किबा शासन करिबा। हेले डोमिनेट अर्थात शासन करिबा, राजा शासन करिबाटा को हम माने ताहांकर राज्य कहउछ। ईश्वरंकर राज्य। तीन प्रकार राज्य विषय हम माने टिके चिंता करिबा। गोटिए ईश्वरंकर राज्य जाकि हम माने स्वर्गीय राज्य, माने स्वर्गीय राज्य बोली कि हम माने प्रभु को वाक्य द्वारा शिखित हो। आउ गोटिए राज्य होछि अंधकार राज्य, जाकि शैतान सहीठारे शैतान राजा। ईश्वरंकर राज्य रे जीशु मनकर राजा, ईश्वरंकर राज्य रे स्वर्ग राज्य रे जीशु मनकर राजा, अंधकार राज्य रे शैतान सहीठार राजा। आउ गोटिए जागतिक राजा, जागतिक राज्य जेउठारे कि आमानकर जागतिक राजा किबा आज को दिन रे देखले प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ए माने शासन करंती। एई सब विषय रे माने शिखिबा नाही, केवल माने ईश्वरंकर राज्य विषय टिके चिंता करिबा। स्वर्ग राज्य विषय प्रथमे माने देखिबा, टिके माने क्लियर होबा पंचासी को चेष्टा करिबा। अंधकार राज्य विषय कोलोसियो 1:13 टिके पढि दियंत। से आम्भ मानंकु अंधकार क्षमतारु उद्धार करी हालेलुया। अंधकार राज्य रे पाप हुए, अंधकार राज्य रे व्यभिचार हुए, अंधकार राज्य रे चोरी हुए, अंधकार राज्य रे अनेक प्रकार कुकर्म होई थाए। ताहा अंधकार राज्य।
কিন্তু ସେଇଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆସିଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ଅନ୍ଧକାରର ରାଜ୍ୟରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଅଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଯାହାକି ଜାଗତିକ ରାଜ୍ୟ। ଏ ଜାଗତିକ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶିଖିବା, ତାହେଲେ ଜାଗତିକ ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଠାଇ ପାରିବା। କାଲି ଜଣେ ଭାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ସେବକ ମୋ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲେ। ନଲେଜ ହେବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ, ବାଇବେଲର ନଲେଜ ହେବା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଏକା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି, ଯଦି ଆମେ କେତେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଅଛୁ, ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ସେ ସବୁ ବିଲକୁ ସେ ପେସେଣ୍ଟର ନାମରେ ରଖିଥିଲା ପରେ ସିଡିଏମ ମାନେ ଚିଫ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট পাখকু যাইকি সে অফিসে যদি আমি জমা করু, তাহলে যেতে মধ্য খরচ হইতিব, যদি আপ্লিকেশন লেখিবা সে খরচরু আমানকু কিছু মিলিব। এইপরি এমতি গুড়াই নিয়ম ଅଛି, অনেক স্কিম ଅଛି। মোদি সরকার দ্বারা অনেক স্কিম ଅଛି, মা ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବୃଦ୍ଧ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଜାଣି ନାହୁଁ, ସେ ସବୁ ଫାଇଦା ଆମେ ମାନେ ଉଠାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ସବୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛୁ, ବୃଦ୍ଧ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭତ୍ତା ପଇସା ଯୋଉଟା କହୁଛୁ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ନଲେଜ ନାହିଁ ସେ ଭତ୍ତା ପଇସା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। କେମିତି ଫର୍ମ ଭରବାର ଅଛି, କେମିତି କରି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବୋଲି ଯାହା ମାନେ କହୁଅଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଜାଣି ନାହୁଁ ସେ ବିଷୟରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫାଇଦା ଉଠେଇ ପାରିବା ନା। ସେଇପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଅଛି, এই ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଫାଇଦା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନା ସବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ସବୁ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା ରଖା ହୋଇଅଛି, ସେ ରାଜ୍ୟ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ এইଠାରେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ এই ସବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଅଛି। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ରଖାଯାଇଅଛି, ତାହା ଯଦି ଆମେ ଖୋଜିବା, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି। ଟିକେ ଆମେ ପଢିବା ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କର ପତ୍ର 1 ଅଧ୍ୟାୟର 3 ପଦ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତୁ, ପିତା ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି? ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଯାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସେ ଅଲରେଡି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। କୃଷରେ କୃଷାର୍ପଣ ହେଲେ ଆଉ ସେ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ରିଲିଜ କଲେ। ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ନାହିଁ, ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 4 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦେଖିବା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଉପବାସ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଶୈତାନ ଆସି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ଉବୁଡ ହୋଇ ମତେ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ତେବେ କଣ ଦେବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ହୋଇପାରେ। ସେହି ସମୟରେ ଶୈତାନର ଅଧୀନରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ରୁଶରେ ଶୈତାନର ମୁଣ୍ଡକୁ କୁଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ସବୁ ପୁନର୍ବାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଜିତିଲେ, ଆଉ ସେ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ରଖିଲେ। ଏଣୁକରି ସେ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସେ ରଖିଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯଦି ଆମେମାନେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ଏହି ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଯଦି ଆମେ ଖୋଜି ବାହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ କଣ କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏହି ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିବା। ଏଣୁକରି ଏହି ରାଜ୍ୟର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। କେଉଁଠି ଆମେ ଢୁଣ୍ଡିବା? କେଉଁ ଆଡେ ଯାଇକି ଢୁଣ୍ଡିବା, ଖୋଜିବା? ବାଇବେଲରେ। କେଉଁଠାରେ ମିଳିବ ଏ ସବୁ? ବାଇବେଲରେ। এই ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା ରାଜ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ସୁବିଧା ଅଛି, ବାଇବେଲରେ ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ,
खोजी बाहर करू आ से अनुसार मैंने जदि प्रार्थना करूछु तेबे जाई प्रभु आपण कार्य को करिवे। शुणतु जेबे जेबे प्रभुंकर सेवक माने जानती भूत छड़ाइबा पाए, भूत छड़ाइबा समय रे गोटे अनुभव मु कहूँ, भूत छड़ाइबा समय रे जेबे जेबे आमे माने ईश्वरंकर वाक्य को उच्चारण करि थाओ भूत मध्य विचलित हो जाए, जळी पड़ी थाए। गोटे एक्सपीरियंस मेरठ मेरठ जो नगर यूपी रो गोटे सहर सेई ठारू 41 किलोमीटर गोटे जगह अच्छी, से जगह को जाए जड़े प्रभु दासों सहित आम सेवा करूँ। से जगह को जड़े प्रभु अनेक लोक आसी जड़े प्रभुंकर दास आम सहित आम गाँव आउ जड़े प्रभुंकर दास मो सहित थे। जड़े भाई को से आनी जार जहाँ भीतर कि एमती भूत थिला जे सब खट भांगी जहाँ कपाट सब भांगी सिंकुल बांधले छिड़े पके केमती पावरफुल भूत मत विषय जना। किंतु गोटे विषय आम अनुभव कलु, सत्य कथा कहबा गले जदि गोटे मार मारले आम उड़ी पळेबु सेमती थिला। पाखरे बसवाटा मध्य डर लागुथिला, किंतु जीशु एमती भरोसा देइथिले तांकर पाखकु जाइके आम माने प्रभुंकर वाक्य उच्चारण करू। जीशुंकर नाम जेबे आरंभ कलु तांकर निश्वास फुलिबाटा आरंभ हैला। आरंभ हैला परे से अलगा अलगा कर देले, तांकर फेस रो आकृति गुड अलगा हे गला। तापर दांत किड़िमिड़ी करिकि पूरा अंत आ जेते जण ताको को धरले 16-17 भेंडिया माने ताको धरले, धरबार फिंगी फिंगी कि से मन को फिंगी देला समस्त को। आमे हलिनु सेई ठारो प्रभु मन को केमती भरोसा देले आमे हलिनु। आ डापली थिला मन को पाखे डापली बजे कि पवित्र आत्मार गीत गायबाटा आरंभ कलु। ता संगे संगे प्रभुंकर वाक्य उच्चारण करबाटा आरंभ कलु। से भूत आत्मा कहबाटा आरंभ कहला मते छाड़ी दियो, रड़ी मारी कि कहतिला मते छाड़ी दियो, मु एठारे रहबा पाई चाहे नहीं, पळा बोले मु जाय परिबे नहीं। काहे कि जाय पारुनो कहू नथिला, एमती हाथ देखौथिला, एमती करके हाथ देखौथिला। काहे कि तमे जाओ न एमती हाथ देखौछ। तापरे सात काड़ी को देखबारो गोटे ताबीज गोटे एडी बांधी हेतिला, जोटा कि माने ढौरा बोलुछ। सेटा जेमती आमे काढलो से बेहोश हेकी से पड़ियोला। पड़ला परे सेटा को नियारे नै कि जळेला परे भलो हैला परे जने उत्तम विश्वासी हैला। कहबार अर्थ प्रभुंकर गोटे वाक्य आमे उच्चारण करिथिलु, सेई ठारे विश्वासी मानंकर ए सब चिन्ह अनुवर्ती हबो। से माने रोगी मानक ऊपर हस्त रखी प्रार्थना कले, पीड़ित मानक ऊपर हस्त रखी प्रार्थना कले पीड़ित माने सुस्थ हेबे आ भूत मानक से माने छड़ाइबे बोले। ए सब वाक्य जाको जते बेले आमे उच्चारण करूछु ईश्वरंकर राज्य रे एही वाक्य सब अछि। जते बेले आमे उच्चारण करूछु मंद आत्मा मध्य थर थर हेबे। जते बेले आमे उच्चारण करूछु प्रभुंकर कार्य बढ़ी थाए। आम माने प्रभुंकर राज्यर आशीर्वाद को माने देखि थाओ। प्रभुंकर राज्यर जेउ जेउ आशीर्वाद अछि एही वाक्य रे आम माने खोजी बाहर करिवार अछि। तेबे आम जीवन रे कार्य साधक हेबो। एणु करी मने रखंतु स्वर्ग राज्य रे अनेक प्रकार आशीर्वाद अछि, ताहा आमे माने एहा अन्वेषण करिकी वाक्य द्वारा अन्वेषण करिकी खोजिकी बाहर करिकी आम माने से आशीर्वाद को नै पारिबा। द्वितीय विषय टिके माने पड़िबा ईश्वरंकर राज्य रे कौन कौन अछि टिके देखिबा। रोमियो 14:17 टिके पढ़ि दियंतु। सब कारण ईश्वरंकर राज्य सुनंतु भोजन पान नुहे प्रथम रे किंतु धार्मिकता शांति ओ पवित्र आत्मा ठारे आनंद अटे। रोमियो 14:17 रे कहा जाए कि ईश्वरंक ठारे धार्मिकता अछि, ईश्वरंकर राज्य रे धार्मिकता अछि, ईश्वरंकर राज्य रे शांति अछि, ईश्वरंकर राज्य रे आनंद अछि, पवित्र आत्मार आनंद अछि। खोजी की बाहर करिवार अछि। आबे जेते बेले माने यह ग्रहण करिबा तेबे आमानक जीवन में प्रभुंकर आत्मा मध्य कार्य करिवे। आ गोटे देखिबा माथ्यू 12:16 एवं 28
ଏବଂ ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବା ପାଇଁ ସରି ମାଥିଉ 12:26 ଏବଂ 28 ପଦ। ଆଉ ଶୟତାନ ଯଦି ଶୟତାନକୁ ଛଡ଼ାଏ ତାହାହେଲେ ସେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ହଁ। ଆପଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲାଣି ତେବେ ତାହାର ରାଜ୍ୟ କି ପ୍ରକାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ। 28 କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଏ ତେବେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଭୂତ ବାହାର କରୁଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ କେତେକ ଫାରୁସୀ ମାନେ ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏ ବାଲଜିବୁଲର ଅଧିକାର ଦ୍ୱାରା ଭୂତକୁ ଛଡ଼ାଉଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ମନର କଥା ଜାଣି ଉତ୍ତର ଦେଉଅଛନ୍ତି କି ଯଦି ମୁଁ ବାଲଜିବୁଲ ଅର୍ଥାତ ଶୈତାନକୁ ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଛଡ଼ାଇବି ତାହା ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ମୁଁ ଛଡ଼ାଉଅଛି ଭୂତମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରୁଅଛି ଭୂତମାନଙ୍କୁ, ତା ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ରହି ଆମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସବୁରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ନାଗରିକ ହୋଇଥିବା। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ନାଗରିକ ଆମେ ମାନେ ନାହୁଁ ତାହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ନାଗରିକ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ହୋଇପାରେ ଟିକେ କଠିନ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଟିକେ ପଢିବା କରନ୍ତୀୟ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 4:20 ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କଥାରେ ହିଁ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଯେ କେବଳ କଥାରେ ହିଁ ନୁହେଁ ବାକ୍ୟରେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କି ଆମେ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଶାନ୍ତିକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆନନ୍ଦକୁ ଦେଖିଥାଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଭୂତ ଆତ୍ମାକୁ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ, ସମସ୍ୟାର ଆତ୍ମାକୁ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ, ବିଚଳିତ ଆତ୍ମାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ କଥା ହିଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏଣୁକରି ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କହିଲା ପରେ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଧାର୍ମିକତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। 33 ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ନିଜର ଧାର୍ମିକତା ନାହିଁ। ଲୋକେ ଆଜି ଏହି ସଂସାରରେ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକତା ଗଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି ଜାଗାରୁ ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତି। କେତେକ ଲୋକ ନେଇକି କୋରଡ଼ା ନିଜକୁ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଶିକୁଳି ମାରନ୍ତି ନିଜ ଦେହରେ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକତା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କର୍ମ କରୁଅଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିକି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି। କେତେ ଜଣକୁ ଆମେ ଦେଖିଅଛୁ ଗଡ଼ିକି ସେମାନେ ଯାଉଥିବେ। ଏହି ଜାଗାରୁ ଗଡ଼ିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବ ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିବେ। ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁନାହାନ୍ତି। ମାଥିଉ ଯାହା ଲେଖୁଅଛନ୍ତି ଜିହୁଦୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯଦି ଧାର୍ମିକତା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର। ଧାର୍ମିକତା ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମିଳି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉପହାର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମିଳିଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା ରୋମିଓ 3:22।
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା କାଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତେ କାରଣ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ନିଜକୁ କହୁନାହିଁ ମୁଁ ଆମମାନେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ତୁମେ ଧାର୍ମିକ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆପଣା ରକ୍ତରେ କିଣିଅଛି, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି ତୁମକୁ ଧାର୍ମିକ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ବିଷୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ପଢିବ, 2 Corinthians 5:21। ଯାହାଙ୍କଠାରେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ପାପର ଲେଶ ନଥିଲା, ତାହାଙ୍କୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପ ସ୍ୱରୂପ କଲେ, ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ସ୍ୱରୂପ ହେଉ। ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ପାପ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପିତା ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଜଗତକୁ ପଠାଇଲେ। ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହତ ହୋଇକି ତାହାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଉପହାର ସଦୃଶ୍ୟରେ ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଧାର୍ମିକତା ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ, ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକତା ମିଳେ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଉପହାର, ଆମମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଗିଫ୍ଟ। ଧାର୍ମିକତା ଗୋଟିଏ ଉପହାର ସଦୃଶ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଅଛି। ଏଣୁକରି ଧାର୍ମିକ ଫିଲିପି 3:9 ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଫିଲିପିଓ 3:9। ପୁଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ହେତୁ ନିଜର ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ ନିଜର ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ ବରଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ, ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ। ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଗୀତ ସଂହିତା 37:25 ପଦ। ମୁଁ ଯୁବା ଥିଲି ଏବେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଧାର୍ମିକକୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଏବଂ ତାହାର ବଂଶକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିବାର ଦେଖି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ମୁଁ ଭିକ ମାଗିବାର ଦେଖି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଖୋଜୁଅଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାକୁ ଆମମାନେ ଖୋଜୁଅଛୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ସଠିକ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରୁଥିବା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବା। ସେଇ ଧାର୍ମିକତା ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି, କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭିକ ମାଗିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଅଛୁ, ଈଶ୍ୱର ସେଇ କାଉ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବେ। ଏଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦୁଇଟା ବିଷୟକୁ ମନେ ରଖିବା। ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେମାନେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ବାକ୍ୟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେମାନେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେମାନେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାକୁ ଆମମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ଦିନକୁ ଦିନ ଆମେମାନେ ଧାର୍ମିକତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହାବି ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯିବା ଏବଂ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ହାବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।
टिके आम माने चिंता करिबा कौन आज मध्य आम जीवन रे से भयर भावना चिंता होई कि आम उपरे राज्य करुअछि जदि चिंता आम मन रे राज्य करुअछि आजिर विषय को नहीं कि कालीर विषय को नहीं काली की जहाँ कौन हम ताहा आम माने से विषय को नहीं जदि चिंता करुअछु ताहले दुईटा विषय माने मन रखिबा ईश्वरंकर राज्य रे सब किछि आमानकु दिया जाय अछि ईश्वरंकर राज्य रे सब आशीर्वाद आमानक पाई अछि आ ईश्वरंकर राज्य रे जेतबेले आमे रहुअछु तांकर राज्य रे कौन कौन आशीर्वाद अछि ताहा आम माने बाइबल द्वारा खोजी परिबा बाइबल रो वाक्य रे तत्संगे संगे आम माने प्रभुंकर धार्मिकता को आम माने अन्वेषण करिबा प्रभु आमानकु जे धार्मिकता देई अछंती सेही धार्मिकता अनुसार आचरण करिबा प्रभुंकर वाक्य अनुसार प्रभुंकर इच्छा अनुसार आम माने जदि चलिबा ताहा ईश्वरंकर धार्मिकता आम माने ईश्वरंकर धार्मिकता को फ्री रे पाई अछु कौन सी प्रकार आम माने टंका कि सुना खर्च करना से ईश्वरंकर धार्मिकता प्रभु जीशु ख्रीस्ट आम मानकु उपहार स्वरूप दई अछंती आसंतो ए समय प्रार्थना करिबा मो अनुरोध करे पानी प्राचीन महाशय पानी आज्ञा अछंती प्राचीन आज्ञा से पदे प्रार्थना कले आमे वाक्य को समाप्त करिबा।